This conference will now be recorded. So, link table is the concept which is also one of the resolving techniques of synthetic keys. Okay, yesterday we saw about deleting the fields, renaming the fields, commenting the fields, dropping, qualifying and unqualifying, John's concatenation as a map and or apply map. Now, link table is also one of the concept. And when do we use link table? And what is the use of link table? So, let us discuss today. So link table is the concept which is used when you have synthetic keys between the transaction tables. So what do you mean by a transaction table? What is a transaction table? A transaction table is a table which holds at least one fact or measure. Understood? For example, let me take the data. So there is a link table in which we have 5 tables. Okay, so a link table is an Excel file which is available in the data file, in which we have 5 different tables. So let me load all the 5 different tables. So these are the 5 tables which we have in the link table Excel file. So this will be a very small example to show about the link table. And this is the store table. Now tell me if this is the transaction table or a dimension table. We have store ID and store name in this particular table, 2 fields. So will this be a dimension table or will this be a transaction table? Dimension table, sir. So this is a dimension table because we don't have any facts or measures in this particular table. And the next one is calendar table in which we have month ID and month. Now let me know if this is a dimension table or a transaction table. Dimension table, yes, sir. Month ID, Ashwini, month. know then Yashwant, please answer whether if it is a dimension table or a transaction table. Dimension table is a table which consists of only dimensions. Transaction table is a table which holds at least one fact or measure. Now, it's a dimension table. Sorry? Dimension tables. It's a dimension table. And this is products table. Will this be a dimension table or a transaction table in which we have product ID and product? Dimension tables. And this one is the budget table in which we have store ID, product ID, sales quantity, and budget. Transaction tables. Facts. This is it. Transaction. And this table is sales table in which we have date ID, store ID, product ID, sales quantity, and sales. Transaction table. Transaction This is tables. also Transaction table. transaction. So if you observe, we have 2 transaction tables and 3 dimension tables. Now let us see if I just do a reload, what will be the structure of the data model. So there is one synthetic key which is being formed, and let us see where does the synthetic key form. So this is the current data model structure where synthetic table is formed in between 2 tables. What are those 2 tables? Those are sales and budget.
That means synthetic keys are being formed between two transaction tables. Okay, synthetic keys are formed between two transaction tables. When you get synthetic keys between the two transaction tables, it is not that we use the normal method or we use all this renaming or aliasing or commenting or deleting. Why? Because so if you qualify and unqualify and check the data, let me qualify star. I am giving qualify star. Star means qualify all the fields, and I'm not going to use unqualify over here because there are no tables after this. వేరే టేబుల్స్ ఏం లేవు కాబట్టి అన్క్వాలిఫై ఏం యూజ్ చేయట్లేదు. సో ఎందుకు క్వాలిఫై చేస్తానంటే I wanted to check the values between the two tables. Now this is budget table. If you go to the budget table, we have store ID 1, product ID 1, whose budget quantity is 5 and budget is 50. And if you go to this one, we have store ID 1 and product ID 1, whose sales quantity is 2 and sales is 23. That means the store ID 1 and product ID 1, whatever we have over here, has different sales quantity and sales, and this has different budget quantity and budget. Here, the store ID and product ID 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2. That means store ID 1 is related to only product ID 1 and 2. And if you go over here, store ID 1 is related to 1, 1 is related to, 1 is again related to 1, 1 is again related to, because there is a different date ID over here, and store ID 2 is also related to 1, store ID 2 is also related to 2, and store ID 2 is also again related to 1. That means depending on the months over here, date ID is what we have. The store ID and product ID differs between these two tables. Now, when you receive synthetic keys, మీకు transaction tables మధ్య synthetic keys వస్తే ఎలా resolve చేయాలి? How do you resolve this synthetic keys? So we will not use any of this qualify or unqualified statements, but we use a different approach called excuse me, link table concept. What is a link table? A link table is a table, a new table that is generated with the common keys that are creating the synthetic keys between the transaction tables. And the transaction tables madhya, okay, it is introduced to resolve synthetic keys between the transaction tables totally dependent on auto number function and composite key. So composite key ante enti ante manamu ikkada ఏ ఫీల్డ్స్ అయితే మనకు synthetic keys ని జనరేట్ చేస్తున్నాయో, ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ లోడ్ స్టోర్ ఐడి and product ID I'm just taking store ID and product ID as a link key just to create a composite key. మనకి ఏ ఫీల్డ్స్ అయితే సింథటిక్ కీస్ జనరేట్ చేస్తున్నాయో టూ టేబుల్స్ లో, ఆ ఫీల్డ్స్ ని తీసుకొని టూ టేబుల్స్ లో ఒక కాంపోజిట్ కీని జనరేట్ చేస్తాం. Combining them into a single field, and I am creating a composite key. సో ఇది మనం క్రియేట్ చేసుకున్న కాంపోజిట్ కీ అని తెలియడానికి నేను డాలర్ అని ప్రిఫిక్స్ ఇస్తున్నాను. సో యూ కెన్ గివ్ ఎనీ పర్సెంటేజ్ ఆర్ డాలర్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, బట్ ఐ యూస్ డాలర్ టు ఐడెంటిఫై ది కాంపోజిట్. సో ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత ఇట్స్ నాట్ యెట్ డన్. సో మనము ఈ పర్టికులర్ స్టోర్ ఐడి అండ్ ప్రోడక్ట్ ఐడి ఏదైతే ఉందో దానికి ఆటో నంబర్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకోవాలి. ఆటో నంబర్ అనే ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది? సో ఆటో నంబర్ అనే ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే, మనం ఇక్కడ స్టోర్ ఐడి అండ్ ప్రోడక్ట్ ఐడి అనే కాంబినేషన్ తో ఒక కీ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా, ఆ కీకి ఒక కాంపోజిట్ ఐడిని జనరేట్ చేస్తుంది. కాంపోజిట్ ఐడి ఇస్ నథింగ్ లైక్ బట్ 1 2 3 4 అట్లా ఆటో నంబర్ గా ఆటో నంబరింగ్ పొజిషన్ లో ఒక కాంపోజిట్ ఐడిని క్రియేట్ చేస్తుంది. సో ఈ పర్టికులర్ స్టోర్ ఐడి అండ్ ప్రోడక్ట్ ఐడి, ఈ పర్టికులర్ స్టోర్ ఐడి ప్రోడక్ట్ ఐడి డిఫరెంట్. దిస్ ఇస్ బిలాంగ్ టు సేల్స్ టేబుల్ అండ్ దిస్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు బడ్జెట్ టేబుల్. సో ఇది బడ్జెట్ టేబుల్ కి సంబంధించిన తెలియడానికి నేను ఫ్రంట్ లో
బడ్జెట్ అని ఒక హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూ ప్రిఫిక్స్ ఇస్తాను. సో బడ్జెట్ అని ఒక హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూ ప్రిఫిక్స్ ఇస్తాను. అండ్ ఈ పర్టికులర్ కాంపోజిట్ కి బిలాంగ్స్ టు సేల్స్ అని చెప్పేసి నేను సేల్స్ అని ఒక హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూ నేను ఇస్తాను. ఎందుకు అంటే టు ఐడెంటిఫై దట్ దిస్ పర్టికులర్ composite key which is generated over here belongs to sales, and this particular composite key which belongs here belongs to budget. And ఈ పర్టికులర్ కాంపోజిట్ కి ఏదైతే జనరేట్ అవుతుందో దానికి మనము ఒక డాలర్ ఒక కాంపోజిట్ ఐడిని జనరేట్ చేసి ఈ లింక్ అండర్ స్కోర్ కీలో పెట్టుకోమని చెప్తున్నాం. ఈ పర్టికులర్ కాంపోజిట్ కీకి ఏవైతే ఐడీస్ జనరేట్ అవుతాయో అవి మనకి ఈ లింక్ కీలోకి వచ్చి ప్లేస్ అవుతాయి. మనం దాన్ని యాజ్ లింక్ కీ అని చెప్పేసి రీనేమ్ చేసుకుంటున్నాం. అర్థమైందా ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాను? Yes, sir. వినోద్, సుబ్బారావు, హర్షిని. సో ఇలా చేసిన తర్వాత మనకి ఇప్పుడు ఎన్ని సింథటిక్ కీస్ వస్తాయి చెప్తారా మీరు? ఇంతకుముందు మనకు స్టోర్ ఐడి అండ్ ప్రోడక్ట్ ఐడి మీద సింథటిక్ కీ ఫామ్ అయ్యేది. సో ఏవైతే సింథటిక్ కీస్ ఫామ్ అవుతున్నాయో వాటిని కంబైన్ చేసి వాటికి హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూ ఏ టేబుల్ కి సంబంధించిన అని చెప్పేసి హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూ రాసుకొని వాటికి వస్తున్న కాంపోజిట్ ఐడీస్ ని లింక్ కీలో స్టోర్ చేసుకొని నేను లింక్ కీ అని రీనేమ్ చేసుకుంటున్నా. సో ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని సింథటిక్ కీస్ వస్తాయి? What is the synthetic key? What is the definition of synthetic key? మోర్ దెన్ వన్ ఫీల్డ్ కన్నా కామన్ ఉంటే అప్పుడు సింథటిక్ కీ అరేజ్ అవుతుంది. మరి అప్పుడు ఆ 2 టేబుల్స్ లో చూసి ఇప్పుడు ఎన్ని ఫీల్డ్స్ కామన్ ఉన్నాయి చెప్పండి. మరి ఎన్ని సింథటిక్ కీస్ వస్తాయంటే మీరు చూసి చెప్పాలి. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ లింక్ కీ ఉంది, స్టోర్ ఐడి ఉంది, ప్రోడక్ట్ ఐడి ఉంది, ఇక్కడ లింక్ కీ ఉంది, స్టోర్ ఐడి ఉంది, ప్రోడక్ట్ ఐడి ఉంది. అంటే టోటల్ గా మనకు 3 సింథటిక్ కీస్ వస్తాయి. ఇంతకుముందు 2 వచ్చేవి, స్టోర్ ఐడి, ప్రోడక్ట్ ఐడి. ఇప్పుడు కొత్తగా మనం లింక్ కీ అని సేమ్ నేమ్ తో క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి 3 వస్తాయి సింథటిక్ కీస్. 3 సింథటిక్ కీస్ వస్తాయి. ఇంతకుముందు 2 వచ్చేవి, ఇప్పుడు 3 వస్తాయి. ఎందుకంటే ఇంకా లింక్ టేబుల్ మనం ఫామ్ చేయలేదు. మనం జస్ట్ కాంపోజిట్ కీని జనరేట్ చేసినాం సేమ్ నేమ్ తో. ఓకే, మీరు కాంపోజిట్ కీని జనరేట్ చేశారు అంతే. సో ఇప్పుడు మీరు లింక్ టేబుల్ ఫామ్ చేయాలి. సో లింక్ టేబుల్ ఫామ్ చేయాలంటే నేను ఏం చేస్తానంటే లోడ్ ఈ 3 ఫీల్డ్స్ ని లింక్ కీ, స్టోర్ ఐడి, ప్రోడక్ట్ ఐడి, రెసిడెంట్, బడ్జెట్. అంటే బడ్జెట్ టేబుల్లో నుంచి నేను ఈ 3 ఫీల్డ్స్ ని తీసుకొని రెసిడెంట్ టేబుల్లో రాసుకుంటున్నాను. అలాగే నేను ఇంకొక టేబుల్ నుంచి లోడ్ ఇందులో నుంచి సేల్స్ టేబుల్ నుంచి కూడా ఏ ఫీల్డ్స్ అయితే నాకు సింథటిక్ కీస్ ఫామ్ చేస్తున్నాయో ఆ ఫీల్డ్స్ ని నేను ఇంకొక రెసిడెంట్ టేబుల్లోకి తెచ్చుకుంటున్నాను. సో సేల్స్ టేబుల్లో ఏవైతే నాకు సింథటిక్ కీస్ ఫామ్ చేస్తున్నాయో, బడ్జెట్ టేబుల్ ఏవైతే నాకు సింథటిక్ కీస్ ఫామ్ చేస్తున్నాయో వాటిని రెసిడెంట్ టేబుల్లోకి తెచ్చుకున్నాను. ఇది ఒక రెసిడెంట్ టేబుల్, ఇది ఒక రెసిడెంట్ టేబుల్. నౌ టెల్ మీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఓవర్ హియర్. ఆటో కంకాటినేషన్ జరుగుతుంది సార్. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఆటో కంకాటినేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఆటో కంకాటినేషన్ అంటే ఈ టేబుల్లో మీకు ఫీల్డ్స్ సేమ్ గా ఉన్నాయి చూడండి. ఇది ఒక రెసిడెంట్ టేబుల్, ఇది ఒక రెసిడెంట్ టేబుల్. సో 2 టేబుల్స్ మధ్య ఫీల్డ్ నేమ్స్ సేమ్ గా ఉంటే ఆటో కంకాటినేషన్ అనేది జరుగుతుంది. బేసికలీ దిస్ విల్ బి అవర్ లింక్ టేబుల్ ఇన్ విచ్ we are auto concatenating these 3 fields coming from 2 different tables, budget and sales. అంటే నేను ఈ టేబుల్లో సింథటిక్ కీస్ ఏవైతే ఫామ్ చేస్తున్నాయో వాటిని, ఈ టేబుల్లో సింథటిక్ కీస్ ఏవైతే ఫామ్ చేస్తున్నాయో వాటిని ఒక సపరేట్ లింక్ టేబుల్ కింద
2 రెసిడెంట్ లోడ్స్ లో తీసుకున్నాను. 2 రెసిడెంట్ లోడ్స్ లో తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నాకు ఆటో కంకాటినేషన్ జరిగిపోయి సింగిల్ టేబుల్ లో మనకు కనిపిస్తుంది. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. Yes, sir. సో ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉన్న డేటాని రీయూజ్ చేసుకున్నాను. సో స్టోర్ ఐడి, లింక్ కి అండ్ ప్రోడక్ట్ ఐడి, ఇక్కడ లింక్ కి స్టోర్ ఐడి అండ్ ప్రోడక్ట్ ఐడిని తెచ్చుకొని ఇక్కడ సపరేట్ టేబుల్స్ లో పెట్టుకున్నా. అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, నేను ఆల్రెడీ ఈ డేటాని వేరే టేబుల్లో తీసుకొని యూజ్ చేసుకున్నా కాబట్టి ఐ కెన్ డ్రాప్ దోస్ ఫీల్డ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ టేబుల్. నేను 2 టేబుల్స్ లో మెయింటైన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఎందుకు మెయింటైన్ చేసుకుంటున్నానంటే ఇక్కడ మనకు సింథటిక్ కీస్ ఫామ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి వాటిని ఈ టేబుల్లో నుంచి తీసుకొని సపరేట్ టేబుల్స్ లో పెట్టుకొని ఈ టేబుల్లో నుంచి డిలీట్ చేసేస్తాను. సో డిలీట్ చేయడం అంటే ఎలా డిలీట్ చేస్తాను, డ్రాప్ ఫీల్డ్స్ అంటే ఈ 3 ఫీల్డ్స్ ని ఫ్రమ్ బడ్జెట్ సేల్స్. అంటే ఈ ఫీల్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని బడ్జెట్ అనే టేబుల్ నుంచి సేల్స్ అనే టేబుల్ నుంచి డ్రాప్ చేయమంటున్నా. డ్రాప్ అంటే డిలీట్ అయిపోతాయి. సో ఎందుకు నేను డ్రాప్ చేస్తున్నానంటే ఆల్రెడీ నేను ఈ 2 టేబుల్స్ లో నుంచి రెసిడెంట్ టేబుల్ లోకి తెచ్చుకొని మెయింటైన్ చేసుకుంటున్నా. రెసిడెంట్ టేబుల్ లోకి తెచ్చుకొని మెయింటైన్ చేసుకున్నాక నాకు ఈ ఫీల్డ్స్ ఈ టేబుల్స్ లో అవసరం లేదు కాబట్టి నేను ఇక్కడ డ్రాప్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తున్నా. అండర్స్టూడ్? Hello, is it clear or not? Yes, sir. సో ఇప్పుడు నేను రీలోడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, సింథటిక్ కీస్ పోతాయి కానీ మనకు కనెక్షన్ అనేది ఫామ్ అవ్వదు. ఓకే, సో ఇక్కడ లింక్ టేబుల్ వచ్చింది అండ్ మనకు ఇక్కడ సేల్స్ టేబుల్ కి బడ్జెట్ టేబుల్ కి కనెక్షన్ ఏమీ లేదు. ఓకే, సో మనకు లింక్ టేబుల్ ఫామ్ అయింది. లింక్ టేబుల్ లో మనకు ప్రోడక్ట్ ఐడి, స్టోర్ ఐడి, లింక్ కీ ఉన్నాయి. సో ప్రోడక్ట్ టేబుల్ తో ప్రోడక్ట్ ఐడి మీద లింక్ అయింది, స్టోర్ టేబుల్ తో స్టోర్ ఐడి మీద లింక్ అయింది. కానీ ఈ లింక్ టేబుల్ అనేది ఈ 2 టేబుల్స్ కి కనెక్ట్ అవ్వలేదు. ఎందుకు కనెక్ట్ అవ్వలేదు అంటే మనము ఇక్కడ రిలేషన్ ఏది మెయింటైన్ చేయట్లేదు. ఓకే, కామన్ గా ఒకటి కూడా మెయింటైన్ చేసుకోవట్లేదు. సో అందుకే నేను ఏం చేస్తానంటే 3 ఫీల్డ్స్ ని డిలీట్ చేయకోకుండా ఓన్లీ 2 ఫీల్డ్స్ ని డిలీట్ చేస్తా. అంటే స్టోర్ ఐడి అండ్ ప్రోడక్ట్ ఐడి ఏవైతే మనకు ఫస్ట్ లో స్టార్టింగ్ లో సింథటిక్ కీ ఫామ్ చేస్తున్నాయో వాటిని మాత్రమే డిలీట్ చేసి ఈ లింక్ టేబుల్లో అండ్ ఈ సేల్స్ టేబుల్లో అండ్ ఈ బడ్జెట్ టేబుల్లో లింక్ కి ఒకటే కామన్ ఉండేలా చూసుకుంటారు. సో దట్ దిస్ లింక్ టేబుల్ ఇస్ ఇంటర్కనెక్టెడ్ టు సేల్స్ అండ్ బడ్జెట్ టేబుల్ బేస్డ్ ఆన్ ది కాంపోజిట్ కీ. అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, సో నేను ఇప్పుడు ఆ లింక్ కి డిలీట్ చేయలేదు కాబట్టి మనకు అన్ని టేబుల్స్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ అయి ఉంటాయి. చూడండి, లింక్ టేబుల్లో లింక్ కి, బడ్జెట్ టేబుల్లో లింక్ కి, సేల్స్ టేబుల్లో లింక్ కి, ఈ 3 ఫీల్డ్స్ మీద మనకు లింకింగ్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 ఈజీ ప్రాసెస్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టూడ్ ఇట్ వెరీ వెల్. సో లింక్ టేబుల్ అంటే ఏంటి అంటే 2 ట్రాన్సాక్షన్ టేబుల్స్ మధ్యలో మనకు సింథటిక్ కీస్ ఫామ్ అవుతే ఆ సింథటిక్ కీస్ ని యూజ్ చేసుకొని మనము ఒక కాంపోజిట్ కీని జనరేట్ చేయాలి. ఎలా చేయాలి కాంపోజిట్ కీని? ఇలా ఆటో నంబర్ లో 2 ఫీల్డ్స్ ని కంబైన్ చేసి ఆ కాంపోజిట్ కీ ఏ టేబుల్ కి సంబంధించింది అని మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి ముందర బడ్జెట్ అయితే బడ్జెట్, సేల్స్ అయితే సేల్స్, ప్రాఫిట్ అయితే ప్రాఫిట్, ఏ టేబుల్ అయితే ఆ టేబుల్ కార్పొరేట్ వాల్యూ ఇచ్చి మనం ఒక కాంపోజిట్ కీని ఇచ్చామనుకోండి, ఈ కాంపోజిట్ కీలో ఈ ఐడీస్ అన్ని స్టోర్ అయిపోయి మనం దాన్ని లింక్ కీ అనే నేమ్ తో రీనేమ్ చేసుకుంటున్నాం. ఇలా రీనేమ్ చేసుకున్న తర్వాత మనము ఏవైతే సింథటిక్ కీస్ ఫామ్ చేస్తున్నాయో వాటిని లింక్ టేబుల్ లో తీసుకొని ఇంకా మనకు అవసరం లేని ఫీల్డ్స్ ని డిలీట్ చేసామనుకోండి, బేస్డ్ ఆన్ లింక్ కి ఆల్ ది 3 టేబుల్స్ విల్ బి ఇంటర్ కనెక్టెడ్. సో ఇప్పుడు మీరు ఈ లింక్ టేబుల్ లో చూస్తే ఈ లింక్ టేబుల్ వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి, లింక్ కి 1 2 1 2 3 4 3 4 5 6 5, ఈ 1 2 3 4 5 6 ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఆటో నంబర్ ద్వారా జనరేట్ అయినాయి. ఓకే, ఈ సేల్స్ టేబుల్ లోకి వస్తే సేల్స్ టేబుల్ లో మీకు 3 4 5 6 ఉన్నాయి. అండ్ ఈ బడ్జెట్ టేబుల్ లోకి వస్తే ఈ బడ్జెట్ టేబుల్ లో మీకు 1 2 మాత్రమే ఉన్నాయి. అంటే ఈ లింక్ టేబుల్ లో ఉన్న 1 2 వాల్యూస్ అన్ని బడ్జెట్ కి సంబంధించినవి అండ్
3, 4, 5, 6 అన్ని ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని మీకు సేల్స్ టేబుల్ కి సంబంధించినవి. సో అలా రిలేషన్ అనేది ఫామ్ చేసుకుంటుంది. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. Is it clear for everyone? Yes, sir. సార్ మనకి ఇలాగా బయట మోడల్లో ఐలాండ్ టేబుల్స్ ఉండొచ్చా సార్, ఏది కనెక్షన్ లేకుండా? ఉండొచ్చు, దట్ డిపెండ్స్ ఆన్. కొన్ని ఉంటాయి, కొన్ని మనము కంబైన్ చేయొచ్చు. ఎలా కంబైన్ చేయొచ్చు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ క్యాలెండర్ లో మంత్ ఐడి మంత్ అవ్వదు కదా సార్ దేంతో అసలు? అంటే అవ్వదను నువ్వు ఎలా డిసైడ్ చేస్తావు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సేల్స్ టేబుల్ ఉంది, సేల్స్ టేబుల్లో డేట్ ఐడి ఉంది, డేట్ ఐడిలో ఏముంది 1, 2 ఉంది, అండ్ క్యాలెండర్ లో మంత్ ఐడి ఉంది 1, 2 ఉంది. అప్పుడు రీనేమ్ చేసుకుంటే if you rename month ID to date ID, this will be interconnected with sales table, or you can use apply map on the calendar and mapping on the calendar, and you can do an apply map. మీరు ప్రతి టేబుల్ ని చెక్ చేయాలి, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కనెక్షన్ క్రియేట్ చేయడానికి ఛాన్స్ చూడాలి. until unless there is no possibility. ఒకవేళ అలా వదిలేసినా పర్వాలేదు సార్ ఐలాండ్ టేబుల్? యా, వదిలేసినా పర్వాలేదు, మీకు డేటా అనేది ఉంటుంది, డేటా అనేది ఏం పోదు, కాకపోతే ఏ టేబుల్స్ తో అసోసియేటెడ్ ఉండదు అంతే. So this is the link table concept. Let me know if you have any doubts in this particular concept. Last but not least, master calendar. Master calendar. What is a master? మావాడు యాక్సెప్ట్ అని చెప్తున్నాడు. Sorry? అందులోకి So what is a master calendar? So master calendar ante enti ante, for example, let us say meeku 2 tables or 3 tables or 4 tables. Table 1, table 2, table 3, table 4, ఇలా మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి. టేబుల్ 1 లో ఏవేవో ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ మనకు ఆర్డర్ షీట్ ఉంది. టేబుల్ 2 లో కూడా ఏవో ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ మనకు సేల్స్ డేట్ ఉంది. టేబుల్ 3 లో మనకు మల్టిపుల్ డేట్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ మనకు ప్రొడక్షన్ డేట్ ఉంది. అండ్ టేబుల్ 4 లో మనకు మల్టిపుల్ అదర్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ మనకు జాయినింగ్ డేట్ ఉంది. అంటే ఇది ఎంప్లాయీస్ టేబుల్ అనుకుందాం, ఎంప్లాయీస్ జాయినింగ్ డేట్ ఉంది. ఇదేమో ప్రొడక్షన్ డేట్, అంటే ప్రోడక్ట్స్ యొక్క ప్రొడక్షన్ డేట్, ఎప్పుడు ప్రోడక్ట్ ఎప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిందని. ఇక్కడ సేల్స్ డేట్, ఎప్పుడు సేల్ అయిందని. ఇప్పుడు ఆర్డర్ డేట్, ఎప్పుడు ఆర్డర్ పెట్టారు అని కస్టమర్స్. నా ఇట్లా 4 డేట్స్ ఉన్నాయి మనకు టేబుల్స్ లో. మీరు డేటా మోడల్ బిల్డ్ చేశారు, 4 టేబుల్స్ లో 4 డేట్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఏ డేట్ ని బేస్ చేసుకొని మెయిన్ గా డేట్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఫ్రంట్ ఎండ్ లో యూజర్ కి ఎలా మంత్ అని ఒక ఫిల్టర్, ఇయర్ అని ఒక ఫిల్టర్, డేట్ అని ఒక ఫిల్టర్, క్వార్టర్ అని ఒక ఫిల్టర్ ఇవ్వాలి. అంటే ఏ మంత్, ఏ ఇయర్, ఏ డేటా కావాలో యూజర్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ డేటాని డాష్ బోర్డ్ లో చూసుకుంటాడు. ఇప్పుడు మీరు ఇలా 4 డేట్స్ ఉంటే, ఈ 4 డేట్స్ లో నుంచి ఏ డేట్ పిక్ చేసుకొని మంత్, ఇయర్, డేట్, క్వార్టర్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఏ డేట్ ఇంపార్టెంట్ అని మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? ప్రొడక్షన్ డేట్ సార్. ఎందుకు ప్రొడక్షన్ డేట్? అసలు ప్రొడక్షన్ అవ్వకపోతే ఆర్డర్, సేల్స్, జాయినింగ్ ఉండవు కదా సార్. అట్లయితే నువ్వు ప్రొడక్షన్ డేట్ ఇస్తే
నువ్వు ప్రొడక్షన్ డేట్ మీద ఏమైనా సెలెక్షన్స్ చేసుకుంటే ఓన్లీ ప్రొడక్షన్ డేట్ కి సంబంధించిన డేటా మాత్రమే కనపడుతుంది, కానీ ఆర్డర్స్ డేట్ కి, సేల్స్ డేట్ కి, జాయినింగ్ డేట్ కి సంబంధించిన డేటా ఎలా కనపడుతుంది? సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ 4 డేట్స్ కి కాంబినేషన్ గా మనం ఒక మాస్టర్ క్యాలెండర్ క్రియేట్ చేయాలి. అంటే ఈ 4 డేట్స్ లో ఏ డేట్స్ లో ఎక్కువ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, ఈ 4 డేట్స్ లో మీకు ఏ డేట్స్ లో ఎక్కువ డేట్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కువ డేట్ వాల్యూస్ ఎందులో ఉన్నాయి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 2001 టు 2020 ఉంది డేటా. ఓకే, అంటే ట్వంటీ 2001 టు 2020 వరకు ఉంది ఆర్డర్ డేట్. సేల్స్ డేట్ ఏమో 2010 నుంచి 2020 ఉంది. ప్రొడక్షన్ డేట్ ఏమో 2005 నుంచి 2020 వరకు ఉంది. జాయినింగ్ డేట్ ఏమో 2008 నుంచి 2020 వరకు. సో ఇక్కడ ఆర్డర్ డేట్ అనేది హైయెస్ట్ డేట్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ హైయెస్ట్ వాల్యూస్. అంటే ఆర్డర్ డేట్ లో మీకు ఎక్కువ డేట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఏ డేట్ లో అయితే మనకు ఎక్కువ డేట్ వాల్యూస్ ఉంటాయో ఆ డేట్ ని బేస్ చేసుకొని మనం మాస్టర్ క్యాలెండర్ ప్రిపేర్ చేయాలి. మాస్టర్ క్యాలెండర్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ 2001 నుంచి 2020 వరకు మనము ఒక ఆటో జనరేటెడ్ క్యాలెండర్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆ క్యాలెండర్ లో మనము ఈ డేట్స్ అన్నిటిని కంబైన్ చేయాలి. అప్పుడు మనకు ఈ మాస్టర్ క్యాలెండర్ లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మాస్టర్ క్యాలెండర్ లో ఈ ఆర్డర్ డేట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని యూజ్ చేసుకొని ఒక క్యాలెండర్ క్రియేట్ చేస్తాను. 2001 నుంచి 2020 వరకు ఒక క్యాలెండర్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఒక క్యాలెండర్ క్రియేట్ చేసి ఈ క్యాలెండర్ ఏదైతే క్రియేట్ చేశానో నేను ఆ క్యాలెండర్ మీద నేను ఈ డేట్స్ ని డూప్లికేట్ చేసుకొని ఇలా రీనేమ్ చేసుకుంటా. సో దట్ ఆల్ ది డేట్స్ ఆర్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ మాస్టర్ క్యాలెండర్. నేను ఈ మాస్టర్ క్యాలెండర్ లో ఏదైతే ఇయర్, మంత్, క్వార్టర్ ఉందో వాటిని యూజ్ చేసుకుంటాను. అప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది అంటే మీరు ఇయర్, మంత్, డేట్ ఏది సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కూడా అన్ని డేట్స్ కి సంబంధించిన డేట్ వాల్యూస్ సెలెక్ట్ అవుతాయి. అండ్ మాస్టర్ క్యాలెండర్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే యూ కెన్ నాట్ ఓన్లీ కంబైన్ మల్టిపుల్ డేట్స్ ఇంటూ సింగిల్ డేట్స్, బట్ ఆల్సో ఇక్కడ మనకు 2001 టు 2020 ఉంది. మధ్యలో కొన్ని డేట్ వాల్యూస్ మిస్ అయినాయి, అంటే కొన్ని మంత్స్ లేవు, లైక్ జనవరి, మార్చ్ ఇలాంటి మంత్స్ లేవు డేటా. ఇలాంటి మంత్స్ కి ఆర్డర్స్ లేదు డేటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ తీసుకుంటే 2020లో మార్చ్ నుంచి ఆగస్ట్ వరకు ఆర్డర్సే లేవు. సో ఆ డేట్ వాల్యూస్ అన్ని మిస్ అయినాయి. సో అలా మిస్ అయిన డేట్ ఫీల్డ్స్ ని కూడా మీరు ఇక్కడ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. జనరేట్ చేసుకొని ఒక పర్ఫెక్ట్ క్యాలెండర్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఈ మాస్టర్ క్యాలెండర్ అనేది కాన్సెప్ట్ సేమ్ ఫర్ ఆల్ ది డాష్ బోర్డ్స్. ఈ ఒక్క కాన్సెప్టే నేను మిమ్మల్ని బై హార్ట్ చేయమని చెప్తాను. దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ దట్ యూ నీడ్ టు బై హార్ట్, బికాస్ ఇట్ విల్ నాట్ చేంజ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డాష్ బోర్డ్ సెపరేట్లీ. ఇట్ ఈస్ సేమ్ ఫర్ ఆల్ ది డాష్ బోర్డ్స్. అండర్స్టూడ్? Yes, sir. సో ఈ మాస్టర్ క్యాలెండర్ ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను స్టోర్ ఎక్సెల్ ఫైల్ తీసుకున్నాను. ఫినిష్, దిస్ ఇస్ స్టోర్ ఎక్సెల్ and I'm taking another table. Order date ఇక్కడ ఉంది. సో మనకు ఆర్డర్ డేట్ ఇక్కడ ఉంది. దిస్ బిలాంగ్స్ టు సో మన 2 డేట్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. Reload. సో మనకు 2 డేట్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. ఆర్డర్ డేట్ అనేది ఒకటి కమింగ్ ఫ్రమ్ ఆర్డర్స్ టేబుల్, సేల్స్ అండర్స్కోర్ ఆర్డర్ డేట్ అనేది స్టోర్ అండర్స్కోర్ ఆర్డర్ డేట్ అనేది కమింగ్ ఫ్రమ్. సో ఈ ఆర్డర్ డేట్ లో మనకు ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ వరకు ఉన్నాయి వాల్యూస్? 2005, 6, 7, 8, 9, 10. ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ నుంచి ఉన్నాయి వాల్యూస్? 10, 11, 12, 13.
సో ఇలాంటి సినారియోస్ లో ఇలా ఎప్పుడు ఉండదు. డేట్ అనేది ఖచ్చితంగా మన దగ్గర కరెక్ట్ డేటా లేదు కాబట్టి ఇలా డిఫరెంట్ డేట్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఏమైనా టేబుల్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఎండ్ డేట్ అనేది కరెక్ట్ గా అన్ని టేబుల్స్ లో కరెక్ట్ గా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇక్కడ 2013 ఉంది అనుకోండి ఎండ్ ఇయర్, ఇక్కడ కూడా 2013 ఉంటుంది. కానీ మనకి ఇక్కడ అలా లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ రెస్ట్రిక్ట్ 2009, 10. So I'm going to restrict the date field over here. Here of సో ఇక్కడ మనకు ఓన్లీ 2010 డేట్ ఉంది. ఇక్కడ మనకు 2005 నుంచి 10 వరకు ఉన్నాయి డేట్. నౌ ఆర్డర్ డేట్ ఈస్ ద ఫీల్డ్ దట్ యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు బిల్డ్ ఏ మాస్టర్ క్యాలెండర్, బికాస్ ఆర్డర్ డేట్ లో మనకు ఎక్కువ డేట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఈ ఆర్డర్ డేట్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఆర్డర్ డేట్ ని బేస్ చేసుకొని మనము మాస్టర్ క్యాలెండర్ అనేది బిల్డ్ చేయాలి. అర్థమైంది కదా డేట్స్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now you need to create a minimum and maximum date. అంటే ఇక్కడ ఆర్డర్ డేట్ లో మినిమం అండ్ మాక్సిమం డేట్స్ ఏమున్నాయో మీరు చెక్ చేయాలి. అంటే లోడ్ మ్యాక్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ డేట్ యాజ్ మ్యాక్స్ డేట్ కామా min of order date as min date. Precedent orders. So let this be min underscore max. సో ఈ min underscore max టేబుల్ లో నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ ఆర్డర్ డేట్ ని రెసిడెంట్ టేబుల్ గా తీసుకొని అందులో మ్యాక్స్ ఫంక్షన్ అండ్ మిన్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి మాక్సిమం డేట్ ఏంటి మినిమం డేట్ ఏంటి కనుక్కుంటున్నాం. ఎందుకు కనుక్కోవాలి అంటే మనం మాస్టర్ క్యాలెండర్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే డేట్ ఈ పర్టికులర్ ఆర్డర్ డేట్ లో ఏ డేట్స్ అయితే ఉన్నాయో ఆ డేట్స్ మధ్యలోనే క్రియేట్ చేయాలి. సో మాక్సిమం డేట్ ఏంటి మినిమం డేట్ ఏంటి కనుక్కొని ఆ మిన్ అండ్ మ్యాక్స్ డేట్స్ మధ్యలోనే మనము డేట్స్ అన్ని క్రియేట్ చేయాలి. మిస్సింగ్ డేట్స్ అన్ని క్రియేట్ చేయాలి, మాస్టర్ క్యాలెండర్ క్రియేట్ చేయాలి, మొత్తం ఆ డేట్స్ మధ్యలోనే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అందుకనే మనము మ్యాక్స్ అండ్ మిన్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఆర్డర్ డేట్ లో మ్యాక్స్ డేట్ ఏంటి మిన్ డేట్ ఏంటి కనుక్కుంటున్నాం. Understood? Yes, sir. Now we Sir. need to take this min and max table into variables. How do you take that into variables? Let be date is equals to peak of field name, which is nothing but a field name ఏంటి అక్కడ min date name. So peak of field name comma row number 0. రో నెంబర్ 0 ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఒక రోనే ఉంటుంది. మ్యాక్స్ డేట్ ఒక రో, మిన్ డేట్ ఒక రో. సో మీరు మ్యాక్స్ డేట్ మిన్ డేట్ రో స్టార్ట్ అయినప్పుడు పైన నుంచి ఒక రో నెంబర్స్ ఎలా ఉంటాయి తెలుసా? 0, 1, 4. కింద నుంచి చూసుకునేటప్పుడు -1, -3, -4. సో మనకు ఒక రోనే ఉంది కాబట్టి మనం ఒకటి 0 తీసుకుంటాం. మీకు చెప్పారు కదా పీక్ ఫంక్షన్. సో పీక్ ఆఫ్ min date comma row number comma table name. అలాగే max date, let v max date is equals to same peak of max date. సో min date ని max date ని మనం ఇలా ఒక వేరియబుల్ లోకి తీసుకోవాలి. సో ఇలా ఒక వేరియబుల్ లోకి తీసుకున్న తర్వాత మనకు ఈ టేబుల్ ఎప్పుడు అవసరము అంటే మిన్ అండ్ మ్యాక్స్ టేబుల్ అనేది. ఈ మిన్ అండ్ మ్యాక్స్ టేబుల్ మనకు ఓన్లీ ఈ వేరియబుల్స్ తీసుకునే వరకే. సో అంటిల్ అన్లెస్ మన వేరియబుల్స్ తీసుకునేది అయిపోయిన తర్వాత యూ కెన్ జస్ట్ డ్రాప్ టేబుల్ మిన్ అండర్స్కోర్ మ్యాక్స్, మనకు అవసరం లేదు ఇంకా టేబుల్. సో ఇఫ్ యూ జస్ట్ డూ అ సేవ్ అండ్ రీలోడ్. సో ఇప్పుడు మీరు మినిమం డేట్ ఎంత ఉంది దీంట్లో? 4/19/2005. సో చూసారా ఇక్కడ మీకు 4/19/2005 తర్వాత 5/17 మధ్యలో చాలా డేట్స్ మిస్ అయ్యాయి. 5/17 తర్వాత 5/31 మధ్యలో చాలా డేట్స్ మిస్ అయ్యాయి. మాస్టర్ క్యాలెండర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇలా మిస్సింగ్ డేట్స్ ఉండవు, కంటిన్యూస్ గా ఉంటాయి మనకి డేట్స్.
సో ఇక్కడ మినిమం డేట్ ఎంత 4/19/2005, మాక్సిమం డేట్ ఎంత 6/16/2010. ఇప్పుడు మీరు వేరియబుల్ ఓవర్లోకి పోతే ఇక్కడ మనకు నంబర్స్ ఫామ్ లో వచ్చినాయి. సో మీరు దీన్ని న్యూ షీట్ ఆబ్జెక్ట్ టెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ is equals to v in date. దీన్ని ఇవాల్యుయేట్ చేస్తే so 19/4/2005, which is the minimum date, and (16/6/2010), which is the maximum date. సో మీకు మినిమం డేట్స్ మాక్సిమం డేట్స్ ఇలా వచ్చేస్తాయి. సో మీరు ఇక్కడ ఈ ఫార్మాట్ క్లిక్ లో ఉన్న ఫార్మాట్ ఏంటి DDMMYYYY. మనకి ఇక్కడ ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంది? ఇట్ ఈస్ M/DD/YYYY. మీరు ఇంకొకటి గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే అన్ని డేట్ ఫార్మాట్స్ ఒకటే ఫామ్ లో ఉండేలా చూసుకోండి. సో దట్ you will not get confused. DD/MM/YYYY. as ordered. సో స్టోర్ లో మనకు ఆల్రెడీ DDMMYY ఫార్మాట్ లోనే ఉంది. సో ఐఎమ్ జస్ట్ చేంజింగ్ దట్ ఫార్మాట్. సో ఇలా ఫస్ట్ స్టెప్ లో మీరు మ్యాక్స్ డేట్ మిన్ డేట్ కనుక్కున్న తర్వాత వాటిని వేరియబుల్స్ లోకి తీసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఆటో జనరేటెడ్ డేట్స్. ఆటో జనరేటెడ్ డేట్స్ ని క్రియేట్ చేయాలి. సో ఆటో జనరేటెడ్ డేట్స్ ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు? హౌ డు యూ జనరేట్ ఆటో జనరేటెడ్ డేట్స్? ఎవరికైనా ఆటో జనరేటెడ్ డేట్స్ జస్ట్ మీనింగ్ డెఫినేషన్ ఐడియా ఉందా? నేను ఇందాకే చెప్పాను క్లియర్ గా. ఆటో జనరేటెడ్ డేట్స్ అంటే ఏం లేదబ్బా, ఇక్కడ మధ్యలో డేట్ వాల్యూస్ మిస్ అవుతున్నాయి కదా, ఆ డేట్ వాల్యూస్ ని రీప్రొడ్యూస్ చేయాలి. మినిమం డేట్ ని మాక్సిమం డేట్ ని యూజ్ చేసుకొని మనము ఈ డేట్ వాల్యూస్ ని రీప్రొడ్యూస్ చేయాలి. సో మనము ఆటో క్యాలెండర్ అని తీసుకొని లోడ్. So we will take the auto generated load and we will hello class lo unna. So we will take the auto generated load, not load, auto generated calendar, and then we will use the minimum dates and maximum dates in order to produce the missing dates between them. Okay, so missing dates ni produce cheyadaniki manamu ikkada em cheyali ante load date of $of v min date. Min date ఏదైతే ఉందో సో ఈ స్క్రిప్ట్ ని మీరు బై హార్ట్ చేసినా లేకపోతే గుర్తు పెట్టుకున్నా నాకు ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు. కాకపోతే మీరు ఖచ్చితంగా ఈ మెథడ్ ని గుర్తు పెట్టుకుంటేనే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. సో బై హార్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి, వెరీ వెరీ ఈజీ ఉంటుంది. మనం వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసాం కదా. సో v min date, సో లోడ్ $of v min date ప్లస్ హలో no, I'm not interested, thank you. So load $of v min date plus record number minus 1. $of v min date plus record number minus 1 as date. సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ మినిమం డేట్ ఏదైతే ఉందో ఈ మినిమం డేట్ కి ప్లస్ రికార్డ్ నంబర్ -1 యాడ్ చేస్తున్నా. అంటే ఏమవుతుంది అంటే మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఒక డేట్ వాల్యూ ఉంది. సో ఇది మన డేట్ వాల్యూ. ఈ డేట్ వాల్యూ తర్వాత మనకు వేరే డేట్ లేదు. అలాంటప్పుడు దీని రికార్డ్ నంబర్ ఎంతో యాడ్ చేసి -1. సో దీని రికార్డ్ నంబరు ఒకవేళ 1 అనుకోండి. సో ఇటరేషన్ నంబర్, రికార్డ్ నంబర్. సో ఈ రికార్డ్ నంబరు 1 అనుకుందాం. సో దీనిపైన ఉన్న రికార్డు 0 అవుతుంది. సో ఈ పర్టికులర్ మినిమం డేట్ కి పైన ఉన్న రికార్డ్ నంబర్ 0 ప్లస్ కింద ఉన్న రికార్డ్ నంబర్ 1 ఇలా యాడ్ చేసుకుంటా పోయి మనకి కింద ఆటో జనరేటెడ్ డేట్స్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటూ పోతుంది. సో 6 తర్వాత 7, 7 తర్వాత 8, 8 తర్వాత 9 మిస్సింగ్ డేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని మనకు యాడ్ చేసుకుంటూ మధ్యలో మిస్ అయిన డేట్స్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటూ పోతుంది. సో ఇది జస్ట్ ఒక నంబరింగ్ పొజిషన్ మాత్రమే. అండ్ ఈ నంబరింగ్ పొజిషన్ మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో దీనికి కావాలంటే మీరు నంబర్ అని పెట్టుకోండి, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. సో నంబర్ అని పెట్టుకున్న తర్వాత కింద మనము డేట్ ఆఫ్ మనం ఏవైతే క్రియేట్ చేసామో $v in date ప్లస్ number -1 as date auto generate of $v max date minus $v min date plus 1. సో ఇది బేసికలీ అవసరం లేదు నాకు తెలిసి, మనం ఇక్కడ నుంచి రాసుకుంటే సరిపోతుంది. సో మల్టిపుల్ వేస్ ఉన్నాయి ఈ స్క్రిప్ట్ ని రాయడానికి, కానీ నేనైతే ఈ సింపుల్ వే ఫాలో అవుతాను. ఈ 2 స్టేట్మెంట్స్ రాస్తే మీకు ఏమవుతుంది అంటే మిస్సింగ్ ఆటో జనరేటెడ్ డేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మిస్సింగ్ ఆటో జనరేటెడ్ డేట్స్ అనేవి ఇక్కడ జనరేట్ అవుతాయి. హలో, నేను వస్తానులే 1:30కి. సరే నేను 1:30కి వచ్చి చేస్తాను అబ్బా, ఇప్పుడు నాకు కుదరదు. సరే అది ఆల్రెడీ చూసాను నిన్న, నేను స్క్రీన్ షాట్ పంపించావు కదా. సో అది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్, కానీ ట్రై చేస్తాను. ఓకే, సరే, ఓకే, సరే, బాయ్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఆటో క్యాలెండర్ లో నేను ఏం చేస్తానంటే డేట్ ఆఫ్ $v min date ప్లస్ రికార్డ్ నంబర్ -1. సో ప్లస్ రికార్డ్ నంబర్ -1 అంటే ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, దీనికి ఇక్కడ ఉన్న రికార్డ్ నంబరు, దీని రికార్డ్ నంబర్ 1, దీని రికార్డ్ నంబరు 2. సో ఇది ఏమవుతుంది అంటే దీని కింద ఉన్న రికార్డ్ నంబర్ ని మైనస్ చేసి దానికి +1 యాడ్ చేస్తుంది. అంటే ఈ డేట్ కి 6 అనుకోండి, ఇవాళ డేట్ 6 + 2 8, 8 - 1 7 జనరేట్ అవుతుంది. ఇది 7 అనుకోండి, ఇక్కడ మీకు నెక్స్ట్ రికార్డ్ నంబర్ వస్తుంది. ఆ రికార్డ్ నంబర్
దీని తర్వాత దీనిపైన ఉన్న రికార్డ్ నంబర్ మైనస్ అయిపోయి 8 వస్తుంది. 8 కింద రికార్డ్ నంబర్ యాడ్ అయ్యి దానికి -1 అయిపోయి 8 అని 9 అని డేట్ వస్తుంది. ఇట్లా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డేట్ విల్ బి యాడెడ్. ఎవరు జాయిన్ అయ్యి లెఫ్ట్ అయిపోతున్నారు? గౌతమ్ ఒక 5 minutes అని జాయిన్ అవ్వండి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డేట్ మీకు కింద జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. అలా జనరేట్ అవ్వడానికి మనము కింద ఈ పర్టికులర్ ఫార్ములా అనేది ఎప్పటి వరకు రన్ అవ్వాలి అంటే లాస్ట్ v max date minus v min date plus 1 is less than or equals to $of v max date. ఎప్పటి వరకు రన్ అవ్వాలి అంటే ఈ ఫార్ములా మాక్సిమం డేట్ ఈక్వల్స్ టు మాక్సిమం డేట్ వరకు మనకు డేట్ క్రియేట్ అయ్యే వరకు ఈ ఫార్ములా అనేది రన్ అవుతూనే ఉండాలి అని చెప్పేసి మనం ఆటో జనరేట్ లో రాసుకుంటూ ఉన్నాం. సో మీరు ఇలా ఆటో జనరేట్ లో లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు $of v max date అని ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా కూడా మనకి డేట్స్ ఎంత వరకు ఉన్నాయో అంతవరకు క్రియేట్ అవుతుంది. బట్ జస్ట్ ఫర్ సేఫ్టీ పర్పస్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు గివ్ యూ కెన్ గివ్. ఎప్పటి వరకు మీకు ఆ డేట్ జనరేట్ అవ్వాలి అంటే మాకు మాక్సిమం డేట్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ వరకు డేట్ జనరేట్ అవ్వాలన్నప్పుడు మీరు ఇచ్చుకోవచ్చు. లేదు అంటే బై డిఫాల్ట్ గా అక్కడ వరకే జనరేట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? Yes, sir. సో ఇప్పుడు మనము మాస్టర్ క్యాలెండర్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. మాస్టర్ క్యాలెండర్ లో ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అంటే లోడ్ ఇక్కడ టెంప్ డేట్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈజ్ అవర్ డేట్ విచ్ హ్యాస్ ఆల్ ది వాల్యూస్. సో లోడ్ డేట్ యాజ్ డేట్ మీరు ఇక్కడ ఈ టెంప్ డేట్ ని డేట్ అని రీటైన్ చేసుకోవచ్చు. సేమ్ అదే టెంప్ డేట్ ని యాజ్ ఆర్డర్ డేట్ అని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సేమ్ అదే టెంప్ డేట్ ని యాజ్ సేల్స్ అండర్స్కోర్ ఆర్డర్ డేట్ అని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఎందుకు రీనేమ్ చేస్తున్నాను అంటే నాకు ఈ డేట్ ఫీల్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ డేట్ ఫీల్డ్స్ నాకు ఈ టేబుల్ తో అసోసియేట్ అయిపోయాయి. నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇయర్ ఆఫ్ టెంప్ డేట్ యాజ్ ఇయర్, మంత్ ఆఫ్ టెంప్ డేట్ యాజ్ మంత్, ఇలా నేను ఇయర్ మంత్ క్వార్టర్ అన్ని ఇక్కడే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. రెసిడెంట్ ఆటో క్యాలెండర్ నుంచే కదా మనం టెంప్ డేట్ ని రెసిడెంట్ చేసుకుంటుంది. సో ఆఫ్టర్ దిస్ యూ కెన్ డ్రా టేబుల్ ఆటో క్యాలెండర్. సో ఈ ఆటో క్యాలెండర్ లో ఉన్న టెంప్ డేట్ ని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసుకున్న మంత్ ఇయర్ అవన్నీ క్రియేట్ చేసుకున్నాక మనం ఆటో క్యాలెండర్ ని డ్రాప్ చేయొచ్చు. సో ఇలా చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ ఇయర్ మంత్ ఏవైతే జనరేట్ అయ్యాయో వీటి మీద మనం యూజర్ సెలెక్షన్స్ చేసుకుంటే ఇవి ఆల్రెడీ ఆర్డర్ డేట్ కి స్టోర్ అండర్స్కోర్ ఆర్డర్ డేట్ కి అసోసియేట్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ డేట్స్ కూడా మనకు రెస్పాండ్ అవుతాయి. సో అలా మీకు ఎన్ని టేబుల్స్ లో ఎన్ని డేట్ ఫీల్డ్స్ ఉంటే అన్ని టేబుల్స్ లో అన్ని డేట్ ఫీల్డ్స్ తో మీరు రీనేమ్ చేసుకొని ఇక్కడ కనెక్షన్ అనేది ఫామ్ చేసుకోవచ్చు. అండర్స్టూడ్? సో ఇది ఒక స్టాండర్డ్ స్క్రిప్ట్ జనరేషన్. మీరు ఏ టేబుల్ తీసుకున్నా కూడా ఇక్కడ నుంచి స్క్రిప్ట్ కామన్. సో నేను నా దగ్గర ఒక స్క్రిప్ట్ నోట్ ప్యాడ్ లో స్క్రిప్ట్ కూడా ఉంది, నేను మీకు అది కూడా పంపిస్తాను. వేరే బ్యాచ్ వాళ్ళు జాయిన్ అవుతున్నారు. సో దిస్ ఈస్ ది మాస్టర్ క్యాలెండర్. స్క్రిప్టింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఇక్కడతో కంప్లీట్ అవుతాయి. సో ఫ్రమ్ టుమారో వి విల్ స్టార్ట్ విత్ ది ఫ్రంట్ ఎండ్ డిజైనింగ్ పార్ట్. సార్ వన్ డౌట్. యా, ఇది ఉంది కదా మాస్టర్ క్యాలెండర్ ఉంది కదా సార్, దాన్ని మనం ఇప్పుడు ఆడ ఆటో క్యాలెండర్ వాడుకున్నాం కదా ఆటో జనరేషన్. అవును. అది మనం కండిషన్ పెట్టుకొని ఇఫ్ కండిషన్ పెట్టుకొని ఒక డేట్ ఇంక్రిమెంట్స్ పెట్టుకొని అక్కడ కండిషన్ రాసుకుంటే వస్తుంది కదా సార్? ఎందుకు వస్తుంది? ఇఫ్ కండిషన్ ఎన్ని కండిషన్స్ రాస్తావు? ఇఫ్ కండిషన్స్ నువ్వు అట్లా అంటే అది యాడ్ అయిన దాకా కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిన దాకా యాడ్ అవుతానే ఉండాలని పెట్టుకొని. ఇఫ్ కండిషన్ వర్క్ అవ్వదు. ఆటో జనరేట్ అంటే ఏంటి? ఖచ్చితంగా మధ్యలో మిస్ అయిన డేట్స్ కి మాత్రమే జనరేట్ అవుతుంది, మిస్ కాని డేట్స్ కి జనరేట్ అవ్వదు. నువ్వు ఇఫ్ కండిషన్ రాస్తే ప్రతి లైన్ చెక్ చేసుకుంటూ పోతుంది. ఇదైతే నీకు ఫాస్ట్ గా మిస్ అయిన డేట్స్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే 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 సార్. సారీ సార్ ఈ మాస్టర్ క్యాలెండర్ చాలా పెద్దగా ఉంది సార్, అన్ని లోడ్ అంటే ప్రొసీజర్ అది. మనకు మల్టిపుల్ డేట్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు వాటికి సింగిల్ డేట్ మీకు ఇక్కడ నుంచే కదా స్క్రిప్ట్ మినిమం డేట్ మాక్సిమం డేట్ కనుక్కొని ఆటో క్యాలెండర్ స్క్రిప్ట్ రాసుకున్న తర్వాత మీకు ఇదంతా తెలిసిందే. ఇక్కడ ఇయర్ ఫంక్షన్, మంత్ ఫంక్షన్, డేట్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసి మీకు డేట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడం పెద్ద పెద్ద స్క్రిప్టింగ్ కాదు.
అందుకే ఇది కామన్ గా ఉండే స్క్రిప్ట్ బై హార్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. Okay. I have another batch starting now. I'll see you tomorrow, guys. Thanks for joining. Have a nice day. Okay, sir. Thank you. you.